یہ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ یہ سنتوں یہ نمازوں کا آپ کو میں بتاؤں یا آپ کو دکھاؤں کہ ہم نمازوں پر زور دیتے نہیں دیتے؟ معذرت کے ساتھ آج شب جمعہ ہے نا، آپ نے کون کون سی نماز فیضان مدینہ میں ادا کی؟ مغرب، عشاء۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنے محلے میں یا کہیں بھی آپ نے مغرب اور عشاء میں اتنے نمازی دیکھے؟ اگر دیکھیں تو بتا دیجئے۔ جمعہ کے علاوہ کبھی دیکھیں؟ عید کے علاوہ اتنے نمازی کہیے، آپ کہیے نا۔ یہ تو بات درست ہے، درست ہے نا۔ تو ہم نماز کا نہ بولتے ہوتے تو یہ ہزاروں افراد یہاں نماز کیسے پڑھتے ہوتے؟ تو الحمدللہ نماز تو پہلے، اور نماز تو سب کو پتا ہے کہ فرض ہے ہی ہے، اور الحمدللہ نماز کے عنوان پر تو ہمارے یہاں مستقل بیانات ہوتے ہیں۔ اب حضور آپ کو تو ایک ہی بار تو تشریف آوری ہوئی ہے، اب ایک ہی بار میں تو ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت تو بیان نہیں ہو سکتی نا۔ اب اگر نماز کا بیان ہو بھی جاتا چلیے اتفاق سے آج، تو پھر آپ بولتے آج روزے کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ تو پھر ہم بولتے رمضان شریف میں ہم کریں گے، تو پھر آپ بولیں گے زکوٰۃ کا بیان نہیں ہوا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً ہر طرح کی بات وہاں ہوتی ہے۔ اسلام کے اصول، سنتیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے بیان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اب آتے رہیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا حضور، ایک وہ مسئلہ ہے، اگر یہ حل فرما دیں۔ یہ جب امامہ باندھ کر اور ہم اس طرح مطلب آپ کے ماحول کے قریب آتے نا، ہمارے گھروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ ماں باپ روکتے ہیں کہ بیٹا یہ مت جا، تو یوں مطلب کہ تو داڑھی رکھ لے گا تو امامہ باندھ لے گا، اور پھر ہمارے کام کاج کا نہیں رہے گا۔ تو اب گھر والوں کا کس طرح ذہن بنا؟ اب آپ ہمارا تو ذہن بنا رہے ہیں، اب ہمارے گھر میں جو حالات اور معاملات ہیں نا، وہ اب آپ کو کیسے بتاؤں؟ کہ چراغ سے چراغ روشن ہوگا۔ آپ کا الحمدللہ مدنی ذہن بننا شروع ہو گیا، اب یہ روشنی آپ کے گھر میں بھی پھیلے گی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ غصے سے کام نہیں چلتا، نرمی سے کام چلتا ہے۔ اور نرمی کے فوائد کا عالم یہ ہے کہ اس کی مثال میں دوں کہ ایک بلی ہو، بلی کو کریں گے تو وہ بھاگ جائے گی، اور بلی کو پیار کریں گے تو وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی نا۔ بے زبان جانور بھی پیار اور نرمی کی بات سمجھتا ہے، سختی وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو گھر والوں کا بالفرض اگر ذہن نہیں ہے، سب گھر والے سے نہیں ہوتے جیسا آپ فرما رہے، گھر والوں میں پذیرائی بھی دیکھی ہے، بلکہ داڑھی امامہ نہ پہننے پر بھی بعض ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اولاد سے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو۔ اگر بالفرض آپ کے گھر میں منفی ماحول ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے انداز کو تبدیل کیجئے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں جب داخل ہوں تو السلام علیکم کہیے، اگر نہیں کہتے تھے تو یہ سنت بھی ہے، سلام کہیے۔ جب ماں یا باپ کو آتا دیکھے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور ماں کی قدم بوسی کیجئے۔ یہ حدیث شریف میں کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ تو جب ماں باپ یہ دیکھیں گے نا آپ کا انداز، تو آپ کو ظاہر ہے کہ ان کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ پہلے تو تڑاک سے بات کرتا تھا، اب جی جناب سے بات کرنے لگا ہے، اب تو ہمیں سلام کرتا ہے، ہمیں دیکھ کر یہ تعظیم کرتا ہے۔ تو ہو نہ ہو یہ اچھی جگہ پر جا رہا ہے، ہمارے بیٹے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں سنبھل پا رہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کو بیانات کے جو کیسٹ مکتبۃ المدینہ جاری کرتا نا، وہ کیسٹ لے لیں آپ، وہ کیسٹیں ان کو سنائیں گھر والوں کو۔ اگر آپ کے ہاں وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہے تو وی سی ڈیاں لے کر آپ گھر والوں کو دکھائیں، سنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ان کا ذہن بنے گا۔ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہوا تھا کہ اس کا بڑا بھائی اس کو بہت روکتا تھا دعوت اسلامی کے اجتماع سے، اور کیسٹیں بھی وہ شوقین تھا، تو کیسٹ آڈیو لاتا اور وہ چھپ چھپ کے بھائی سے سنتا تھا۔ ایک بار چھٹی کا دن تھا تو چھوٹا بھائی سمجھا جو اجتماع میں آتا تھا کہ بڑا بھائی آج کہیں گیا ہوا ہوگا، تو اس نے ذرا اونچی آواز سے ایک مکتبۃ المدینہ سے ملنے والا بیان
नेक व बद का अंजाम, उसका कैसेट लगा दिया, जरा आवाज ऊंची कर दी। अब इत्तेफाक से उसका भाई जो था वो दूसरे कमरे में मौजूद था, कहीं गया नहीं था। उसके कानों में आवाज पड़ी। जब वो कानों में आवाज पड़ी तो उसमें कुछ उसको यानी कि कशिश महसूस हुई। तो वो बड़ा भाई जो था वो बैठा चुपचाप सुनने लगा, सुनता रहा। जब बयान खत्म हुआ तो उसने अपने आप को छोटे भाई पर जाहिर कर दिया और कहा मैंने तुम्हारा कैसे चुपके चुपके सुन लिया है। अब वो छोटा भाई घबराया कि अब तो शामत आई। तो बड़े भाई का अंदाज ही चेंज था। उसने कहा भाई मेरे को गलतफहमी हो गई थी, मैं समझा कि तुम कहाँ ये मौलवियों के चक्कर में आ गए, लेकिन माशाल्लाह ये बयान मैंने सुना, कभी ऐसा जिंदगी में सुना नहीं था। तुम बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हो, तुम जाया कर रहा हो, मुझे भी कभी ले जाना। तो इस तरह कैसेट घर में सुनाने से भी अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे वाकयात हमने सुने कि काफी इनकलाबात आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब घर में कैसेट सुनाए, भले थोड़ी देर सुनाए, लेकिन इसमें हिकमत अमली से आपको सुनाना होगा। जिससे कि शुरू में अगर आमादा करना है तो आप कोई ऐसी कैसेट सुनाएं जिसमें हिकायत करामात के वाकयात हों। तो जब ये करामात और हिकायत सुनेंगे तो दिलचस्पी इनकी बढ़ेगी। इसके बाद मजीद बयानात सुनाएं तो इंशाअल्लाह इनका जहन बनता चला जाएगा। हमने तो कैसेटों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होने वाला पाया है अल्लाह के फजल करम से। तो आप भी इसको सुने, बल्कि कई ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह रोज की एक कैसेट सुनते हैं बयान की। कई इस्लामी भाई ऐसी बेशुमार इस्लामी बहनें जो रोजाना एक बयान सुनती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाली आपने सुनी सुनाई है या ये रोज की एक कैसेट का मतलब आप समझते हैं 60 मिनट फिर कैसेट लगाना, फिर बैठना, फिर सुनना, और ये मतलब कमोबेश 1-1.5 घंटा चाहिए हुजूर ये कैसेट सुनने को। तो अगर होंगे भी तो क्या 2-4 होंगे, और क्या एक कैसेट रोज की कौन सुनता है। आप सुने तो सही, आखिर इसमें भी कुछ तो है जो सुनते हैं लोग, कुछ होगा तो जब भी सुनते हैं ना। ये अपने आपको देखो दिन में रोजाना डबल 12 घंटे मिलते हैं, तो इसमें आप बहुत सारे काम करते होंगे। तो अगर उसका सिर्फ 4% अल्लाह और रसूल की बातें सुनने के लिए निकाल ले तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी। बल्कि ये 4% ही आपकी इंशाअल्लाह जिंदगी का हासिल होगा। जब तक सुनते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम सुनेंगे, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, ये कहने का मजीद सवाब मिलेगा। और फिर आपका दिल चोट खाएगा, कभी हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए खौफ खुदा की वजह से, और क्या बैद के कोई कतरा आपका मकबूल हो जाए और आपकी आखिरत संवर जाए। इसके हजारों फवायदे, एक फायदा थोड़ी। मतलब ये आप एक ऐसे दौर में मुझसे कह रहे हैं कि जहां लोग कहते हैं कि खुजाने की फुर्सत नहीं है, वहां मतलब कोई 1 घंटा 1.5 घंटा हुजूर 2 घंटे कैसेट सुने और मतलब वो वीसीडी देखे, और ये कैसे मुमकिन है। प्यारे इस्लामी भाई ये सब शैतानी वसवसे हैं, ऐसा दौर वैसा दौर, क्या वैसा दौर। तो पहले के अब मुसलमानों को देखिए कि वो कितना वक्त देते थे, और पहले की मस्जिदें मेरे भाई इतनी आबाद होती थी कि जिसकी इंतहा नहीं, हमारे तसव्वुर में नहीं है। कि लोग बस वो हस्बे ज़रूरत कमा कर, जितना कमाना होता था जमा नहीं करने का जहन होता था आमतौर पर, तो फिर वो मस्जिदों में आ जाते थे। और इनके जहन में ये होता था कि अपनी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं 60 साल जिए, 45 साल जिए, 65 साल जिए, फिर मरने के बाद हज़ारों साल कब्र में, क़यामत का 50,000 साल दिन। तो ये सब इसकी तैयारी इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी में करनी है। तो इसलिए ज़्यादा कमाने में वक्त गंवाना अक्लमंदी नहीं है। तो वो इस तरह वो नेकियां कमाते थे कि ये हमें आखिरत में भी काम आएंगी, कब्र में भी काम आएंगी, दुनिया भी तो खराब नहीं हो रही, दुनिया का भी कमा लेते हैं, हलाल रोजी बकदर ज़रूरत शरीयत के मुताबिक कमाएंगे तो इसका भी सवाब मिलता है। तो इनका तो एक एक लम्हा अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरा। हुजूर ये बात आपने मुझे पिछली मुलाकात में भी समझाई थी, लेकिन जब हम जाकर अपने दोस्तों में बात कर, अब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो यूं ऐसा लगता है कि हाँ ये यूं ही होना चाहिए, हाँ यूं होना चाहिए, नहीं हजरत सही कहते हैं। लेकिन जब हम अपने दोस्तों में जाकर बात करते हैं कि भाई फना मतलब हम हजरत से मिले थे और यूं यूं समझाया था, तो अब उनकी बातें भी बड़ी समझ में आती